是骚扰我。还好他没有提早回来。老实好什么？他们关你屁事儿！你放开我！放开！逃这么久也累了吧？安安稳稳吃牢饭不好吗？啊？你怎么不去吃？啊？怎么没接电话？喂，你哪位啊？我刚捡的这手机的主人刚跟人打架被刺伤了。什么？你们在哪儿？这里，我在这儿。刚刚是你给我打电话吗？是。他现在人呢？刚送医院去了。你是他女朋友吧？伤者是叫桑岩吗？这个我就不知道了。我就看人高高瘦瘦的，我就看他手上全是血，那肚子也被划了一刀，那血一直流那么多血。救护有说什么吗？他应该被送到那个南务市中心医院去了。谢谢。哎，手机，谢谢。快去啊！那是的，那是的。我爱你，很爱很爱，懂吗？喂，是你吗，桑岩？少姐，你没事吧？伤哪儿了？我没什么事，就手破点皮。还说没事，我看到好多血。那大概率是车星得的吧？我真没什么事儿，别这么担心，我都跟你说了没事了。我一会儿自己回家啊，这边可能还要做一些笔录，需要一点时间。你现在在哪儿？我来找你。我在市医院急诊。好。你好，谢谢。好，蔡医生，那等你处理完伤口，我们再来看你了解情况。好，谢谢。破了点皮，缝了8针。你不关心我就算了，还凶我？你为什么要去抓他？怎么了？我还做错了？你看到他直接报警不就好了吗？那他要是跑了，就你会见义勇为？这是怎么了？我不喜欢你这样，
你能不能不要管这个事情？能不能不要让我后悔告诉你？每天好好上班，好好下班，平平安安回来不行吗？这些事情我都已经不在乎了。就算我想让车兴德在牢里坐一辈子，但是这些想法都抵不过你半分丝毫。为什么不开心？车兴德被抓了，你大伯母也付出了代价，你和女儿也让陈云得雪了。还有，这次我保护你了。在想什么呀？我又在想6年前的那个女的，我从来没有告诉过你。每年假期回国，我都会到她家附近的街道去转转，有意无意的等她出现，看看她的样子。宝贝儿，你的手啊！往前坐一点。一直看到了她的婚礼，看到她嫁给了一个聋哑丈夫，脸上挂着所有婚礼上那种女孩幸福的笑容。我远远地看着，一直在想，如果我没有犯那个错，她至少要比现在更开心、更幸福吧。可你不是有意吧？而且你父母赔的够他一生无忧了。所有的痛，身体的、精神的，难道真的可以用钱去抚慰和抹平吗？可你们已经尽力了。我尽什么力了？有些事情过去了就让它过去吧。事情可以过去，但是关于对错的定义，会一直留在这儿。怎么做是对，怎么做是应该。这两个难道不是同一回事吗？应该做的就是对的。从小我们都被教育应该做对的事儿，可是长大以后我才发现，对和应该
往往是两码事儿，而且南辕北辙。该做的不一定对，而对的未必就应该做。选择对，会不会辜负和伤害那些为你好的亲人和朋友？而选择应该，对自己到底是一种保全，还是一种伤害？According to your profile, it looks like you're in your studies at Standard University and you're in the final year of your undergraduate studies? Yes, Your Honor. Well, the materials submitted by your defense attorney have included your transcripts. It looks like you're doing very well at university. Yes, Your Honor. My client has always been an excellent student and enjoyed a good reputation. Well, I'd like to hear what the prosecution has to say first. Officer Schuler, would you please give us your opening statement? On August 6, 2013, when I was on duty, I saw the accused speeding in his car with the license plate 4D0Q678. While I was trying to speed up and ask him to stop and pull over, he ignored my warning and continued to speed up and go off the highway. When I arrived to the spot where the accused had stopped, him and a lady who had been with him had already gotten out and were standing on the driver's side of the door. While with my gun, I was approaching them, I heard the accused ask the lady in Chinese to tell the police that she was the driver, not him. He said his license was revoked because of traffic violations. Therefore, I arrested the accused on the spot. On behalf of the San Francisco Police Department, I would now like to submit the lawsuit against the accused against 4 charges: driving without a license, driving with excessive speed, dangerous and reckless driving, and obstruction of justice. And you understand what they were saying in Chinese? Your Honor, I've been studying Chinese for 2 years. 我会说普通话非常好. My Chinese is excellent. Defense attorney, please provide us with your statement. All in the word,
My client denies all these charges. In the court, I will submit information of his flights. He went to Beijing from San Francisco on June 29th. They returned August 1st. And I will also submit immigration records to prove it was, because he had left the US and could not receive traffic tickets. That his driving license was revoked, so he had no subjective illegal intention of driving without license. Besides this, I want to submit provided by my client's landlord. It will explain another reason. Why my client has license revoked was that 2 months ago. He needed to rush the landlady, who had had a Thai airline night to hospital and drove through a red light on the way, which punishment to traffic offense. This statement shows my client has good character and loves helping people. In addition, I suspect the authenticity of testimony from the prosecution of Officer Schiller, and will provide that new evidence to prove Officer Schiller gets overconfident about his Chinese language level because mishearing and misunderstanding. He had fabricated the allegation of my client inciting other people to take the blame for him. Are you saying I misunderstood? I will demonstrate that we're not sure understood. My client said on the spot. But Miss Xiao, who was with him at the time, already verified with her testimony that my understanding was correct. I'm deeply interested in what Miss Xiao will say in court today. Is Miss Xiao here? Yes, she's seated here. Miss Xiao, please take the witness stand. Place your hand on the Bible. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Please make your statement as to whether the accused asked you to take the punishment for him. Ms. Zhao, please answer the question. Your Honor, please forgive me to interruption. May I explain the reason for my lawyer's statement? Okay, what's your statement? My lawyer denied the 4 charges against me because I have reserved information for him. As for the 4 charges, Your Honor, I plead guilty. I confess, because I was busy with preparing for exams and back to China to attend my girlfriend's commencement. I failed to get my license restated in time. After it was revoked. I confess. On August 6th, the day when it happened, I had not planned to drive in the first place. But my friend who had agreed to drive me to the airport was out of contact.
Therefore, I had no choice but to pick up my girlfriend myself and then cause unlicensed driving. I confess, because my girlfriend had been sent to hospital for a sudden illness happened on the plane. I was so worried about her that I overspeeded. At last, I confess. When I was about to be arrested by Officer Schiller, I asked Ms. Xiao to take the blame for me. As I worried that I could not get to the hospital on time. Once I got arrested, when my girlfriend was in surgery there. The accused, why didn't you tell your attorney about this in the first place? And now you tell it in court? Since this incident transpired, I have struggled between doing what is best for me personally and what is actually the right thing to do. In the past, I have been unwilling to admit my own faults. I have always acted in my own self-interest. This is why I asked Xiaoqing to take the blame for me. I would like to thank Officer Schiller for being able to understand my words. As such, he has prevented me from obstructing justice. I also must thank Xiaoqing for denying my selfish request. In doing so, she has avoided perjuring herself in court today on my behalf. At this moment, I realize I finally have an answer to the issue, which has haunted me for so long. From this point forward, I promise to always do what is right, regardless of the consequences. I sincerely apologize for my past acts of cowardice and selfishness. Oh, I like your honesty and courage today. If it's so, we can speed ahead the trial process. The accused, please sit down. Thank you, Your Honor. Ms. Zhao, do you have any objections with his confession? No objection, Your Honor. Do you have any further questions for Mrs. Zhao? I have none, Your Honor. Me either, Your Honor. Ms. Zhao, please be excused. Defense attorney, do you have any further witnesses to testify? Since my client pleaded guilty, we shall call no more witnesses. I applied to the court to submit of his flights, arrival record, payment bill of fine, consideration for reinstatement from his driving license, and statements from the landlady. I hope the court consideration about them. Despite a short time, I believe that Your Honor has learned my client has good character, and he has no subjective intention for what he was accused of. And as you can see, my client is also a man who had the courage to bear responsibility and face up to whatever it takes. Therefore, we expect the court could give him a reasonable judgment so that he could get more opportunities to serving the society instead of just taking the punishment. This is very justice my client wishes and welcomes. There's something I'd like to say before making an announcement on this. To confront is the precondition of correction, as well as the beginning of all
proper cognition. To confess one's own sin is the greatest bravery for everyone. Again, I'd like to express my admiration for Mr. Shi, for your courage and making a comforting trial. Now I'm ruling that the accused, Xu Shi, is guilty of all 4 charges and is fined $1,000 and to perform 100 hours of community service.这个书彻，推翻了律师定好的无罪辩护策略，当庭向法官认罪。我们之前所有的努力，全都白费。结果呢？结果倒是不错，罚了点小钱儿，判他社区服务100个小时。也许是他诚实磊落的态度，让法官产生了好感，轻罪轻判。但依然会留下案底，这就是他认为做的对的事儿。哎，都怪我办事不力。你该做的都做了，不能怪你。况且已成定局。好了，不说了。你项目的事儿谈得怎么样？哦，基本达成共识。CE亚洲总裁知道了我们拒绝变成外资企业装配车间的强硬立场，对我提出引进核心技术。培养自主技术，中方完全掌握自主知识产权的合作计划，全盘接受。但是决定权还在CE董事会。接下来就看美国佬愿不愿意为了市场打破技术壁垒了。你要牢牢记住，这次竞标的主角依然是外资独资或合资企业，他们的战略依然是 Made in China。把它 made by Germany, made by Japan， 所以你要牢牢抓住自主知识产权，这是你唯一的一张制胜王牌。明白。再见。来这儿干嘛呀？一会儿你就知道了。小心啊，这有个石头啊，硌脚。挖吧，就在这个铲子下面。挖什么？铲子底下有宝藏，我为你准备的宝藏。今天是4月1号吗？愚人节啊？你看我这样子像逗你吗？挖不出东西来，你是小狗啊！加油啊！
快了。哦。这个什么时候买这儿的？在很久很久以前，你不想打开看看？我打开了。都是你的。今天连续第10天吃 In and Out， 杨颖，我疯狂的想吃你做的醋溜白菜、红烧排骨。虽然醋总是放多，排骨经常烧红，可那就是我每天魂牵梦系的美味。今天发生了我到美国以后第10次被骚扰，也是我第10次坚贞不屈、守身如玉。妙英，有那么几秒，我心一横，想将身放纵，把它当成你，但仅仅几秒就幻灭了，因为没有人，哪怕有1分像你。6年等一个人难吗？刚开始我觉得好难，但当思念从悲伤变为日常，我发现一件事的难远远比不够坚定。谢谢你，苗颖，用1年里的60天，一次次向我证明，其余300天的坚守是多么值得。你让我知道。平静而坚定地做一件事，即使这件事是等待，即使这件事做了6年，也不难。由于长期不近女色，我在周围人眼里已经变成了一个怪咖，觉得我匪夷所思者有之。认为我奇葩亦美者有之。做一个守身如玉的青年好难。苗爷，苗爷，你在想我吗？苗莹，距离你来，却还有1778天。我在美国的这些年，没事的时候，我就总来这儿站着，站在这儿看海，因为我知道，你就在海的那边。有的时候看着看着，就好像能看到你，早上起床，在刷牙洗脸。吃饭、学习，晚上关灯、睡觉。你知道吗？我写下这第1张纸条放进瓶子的时候，是我到美国的第3天。这片礁石滩。他听到过我所有想要对你说的话，知道我的孤独、思念。
也见证了我这6年以来没有出轨、守身如玉的单身狗屎。本来是计划你到美国的第1天就带你来这儿。若英，你愿意嫁给我吗？就是现在，马上立刻。我愿意。现在，马上，立刻。终于把你从海那边盼来了。书成，妙莹跟我说了一下庭审的过程，结果还不算太糟，啊，但是抱歉啊，我最近忙于谈判，你的事儿我也没帮上什么忙。哎呀，没关系，这是我希望得到的结果。自己的事情自己处理，犯的错自己承担。程然，你什么时候能跟舒澈学学这种独立自主啊？好吧。我14岁那年就一个人在美国了，我还要怎么独立自主啊？对，你这花钱大手大脚上真的学会独立自主了。我让你学会男人的担当。啊，舒澈，明年你就要毕业了，有什么打算？是回国创业，还是留在美国工作？应该会留在美国继续留学。我想在法学院再读一个研究生。要接着学啊，好事啊。就是和肖庆一样的 JD 呗。那你就从学长变成学弟了。你什么时候有的这个想法？我怎么从来没听说过啊？哎，有一段时间了，就是总觉得自己脑子里还有很多的疑问，想通过学法来找到答案，所以就想再深入的学习一下。你父亲是不是想你今后从商啊？那是他的希望，但不是我的希望。学法不代表不能从商呀。哎，爸，我今天呢就借这个机会向您隆重的介绍一下舒澈正在研发的项目，叫做域名解析服务器。叫域名解析服务器。哎，这是个什么东西啊？给我说说。打个比方吧，域名呢就是企业、金融机构、银行还有网络商城在网上的一个网络门牌号，一旦被黑客攻击，或者是说系统自身出现漏洞，就很有可能会出现问题，甚至这个门牌号都会丢失，所以大家都会找不到它，网络就会瘫痪。那域名解析服务器要做的事情呢，其实就是防止他们被黑客攻击，保障他们的网络安全性吧。这是关于网络安全的产品，市场前景非常大呀，我很看好啊。你找到了风投没有？啊，说实话，其实现在风投不是很好找，但是我对我的产品非常有自信，找到风投，我觉得只是时间的问题。还找什么风投啊？直接让我爸做你的天使投资人，这不2好变1好了吗？不知道我有没有这个荣幸，成为你的投资人啊？我不能接受您的投资。为什么？因为我们有这层关系啊。就算是正常的商业投资行为，我也怕会给我爸带来麻烦，甚至是风险。你考虑的非常的周全。毕竟你爸爸是在官场，我理解，完全理解。来吃饭。哦，对了，
还有一件事儿是关于我和妙莹的，我想跟您还有程然说一下。哟，还有什么事要经过我同意？哎，快说快说。我跟妙莹决定要结婚了。哇，终于修成正果了！来，恭喜恭喜恭喜！祝你们百年好合，早生贵子。这个你们现在都没毕业，这人生方向都没有最后确定呢。干嘛要那么着急结婚啊？结婚只要确定爱的方向，不就 OK 了吗？少说两句，这谈正事儿呢。其实结婚一直都是在我计划之内的事儿。我等妙莹等了很长时间，6年了。妙莹现在来了，我觉得是时候我们可以结婚了。虽然我不确定未来会发生什么，但是我现在唯一能确定的是，我爱她，我想永远的跟她在一起。是你说的这些我都理解，但是结婚是一个非常非常繁琐的事情。比如说这个，在美国这边，咱们怎么办？回到国内咱们怎么办？还有包括你们结了婚以后住在哪个地方，啊，是不是要装修买家具？何况我跟你父母都没有正式见过面呢。这些事儿我跟妙莹已经商量过了，我们不准备大办，就是想先走一个法律程序，先注册，然后他就搬到我在美国租那个地方，然后开始我们的生活，就这么简单。对啊，就这么简单呀。反正我跟舒澈想的一样。这未免太草率了些。结婚不是你们2个人的事儿啊。你想想，你家里有很多亲戚朋友吧？咱们家也是，都需要通知交代，对吧？更重要的事情，这件事儿，你跟你父母商量了没有？还没说，但是我会跟他们商量。你看看，爸，您就先表个态，您到底是同意还是不同意？我当然是高兴你们俩尽快在一起啊！来，祝福你们。谢谢叔叔，你们幸福。爸，茶给您沏好了。您今天是不是有什么话，当着舒澈的面不好说呀？嗨，就是你们一下子提出要结婚来，我觉得有点突然。我怎么感觉您不是衷心的替我们高兴？谁说的？我当然衷心替你们高兴啊！你是我女儿，我当然希望你幸福，而且我相信舒澈一定是能够给你幸福的那个人。可是您看上去忧心忡忡的。哎，怎么会啊？我就是觉得你们选择的这个结婚的时机不合适。为什么不合适啊？给我个理由。没那么多理由，就是白天跟舒澈说的那些。那您觉得什么时候结婚合适呢？过2年，等你们都毕业了，工作稳定了，决定了是在美国定居还是回国发展，我觉得那个时候结婚是最合适的。我跟舒澈很早就独立生活了，我们都希望有一个自己的家，而且我们觉得2个人只要相爱，什么时候结婚都合适的。你看，你们总是强调婚姻是2个人的事儿，你们这么想就过于自我了。婚姻从一开始就不仅仅是2个人的事情了，它就像一场商业合作，而且是终身的。更何况，舒澈的爸爸是个市长，
你又是一个上市集团的大股东和继承人，所以注定你们就不是普通人家的孩子。你想想，你们的婚姻怎么可能只是你们2个人的事情这么简单呢？我们从谈恋爱的那天起，舒澈他就有个当官的爸爸，我是您女儿，我们从来没有把我们的背景关系想得那么复杂，我们只是单纯的在谈恋爱。我现在就把话给你放到这儿，舒澈他们家也一定反对你们现在结婚。我真心觉得你们没有反对我们结婚的理由啊。那你给我一个你们为什么非要马上结婚的理由？除了相爱，结婚需要理由吗？我从小到大，您对我不闻不问的，我的成长，我的恋爱，您参与过吗？您给过意见吗？我现在跟您说我要结婚，您反应怎么那么大？我告诉你，妙莹，你现在代表的不是你自己，你还是我的女儿，伟业家族的继承人。你出生就肩负着家族的使命，你知道吗？你要做什么，不做什么，你不能仅仅为自己考虑，不能那么任性，因为你不是平常人家的孩子，所以你更没有平常人家孩子的自由。小时候，我需要关爱的时候，您给我自由。我现在长大了，独立了，您却跟我说我不应该有自由。伟业的继承人不是陈然吗？为什么是我呀？哎呀，就那小子指得住吗？啊，那嫁给了他，他早就给你败光了。爸，您跟我说真话，您是不是反对我和舒澈结婚？我不反对你跟舒澈结婚，我只是建议你们晚2年结婚，明白吗？不明白，我越来越听不懂您说的话。哎，晚2年。我今晚去舒澈家住。你路上注意安全。我们只是打算先在美国注个册，成为法律上的夫妻，没想过要大张旗鼓。当然，以后也会按照双方家里的要求补办婚礼。这不是重点。那您说什么是重点？重点是你在美国仗着我鞭长莫及，发生任何事情不和家里沟通，更不要说听我们的意见了。就像刚被庭审被起诉，你在电话里只字不提，把我们蒙在了鼓里。你不但剥夺了我们的参与权、决策权，我们现在连知情权都没有了。你要干什么？你这是要干什么？我就知道康律师会向您汇报。他要是不说呢？这么大的事你就瞒天过海了？我没想过要瞒你们，我只是不希望您，尤其是我妈担心。那现在，我不是自己把事情解决了吗？罪名成立，留下案底，这就是你解决的结果。那可能您不认同，但是现在我做的事情是我认为对的事儿啊。你认为对的事儿，幼稚。我很清楚，你这些年到了美国，每天都是在想着一件事儿，就是想怎么摆脱我。坚持你所谓的个性独立和自我实现，对不对？那我请问，我过去为你所做的一切，哪一件事情没有帮你摆脱困境、度过危机？我为你提供的种种便利，又哪件事情没有帮你事半功倍？
哪一次害了你？你说我阻碍你前进了吗？爸，我感谢您替我提供的便利，但是我从很早之前我就开始害怕，我怕我会太依赖你，我一直向您索取，我怕到最后我会变成一个只会伸手的人。我只想通过我自己的努力，而不是靠您的庇护来成就我自己的人生。我不想被拔苗助长。培养个人能力和接受父母扶持，这两者矛盾吗？不矛盾。舒澈，我奋斗了大半辈子是为什么？就是为了给你提供一个更高更宽的平台。你去看看，有多少像你这样的同龄人，他们抱怨自己出身寒门，父母让他们输在了起跑线上，他们羡慕妒忌恨没有你这样的一个起点，无大腿可抱。而你倒好，一面享受着既得利益，一面反抗被操控，还高冷地跟我谈论什么独立？你独什么立呀？啊？你哪天不需要家里给你学费、生活费，到那个时候你再来跟我谈独立。总而言之，一切不建立在经济独立基础上的所谓个性独立都是扯淡。你现在跟我说的每一句话都是空中楼阁。有一天我一定会向您证明，不靠您我也一样会成功，乐见其成。但是我想问一下，到时候你怎么证明你达到的高度不是踩在我的肩膀上取得的？你跟儿子说话何必这么刻薄呀？我是要告诉他，现实和真理会比我说的话更刻薄。您反对我结婚，就是因为之前我没有征求您的意见，我擅自决定了，对吗？你说的对了，你说对了一次就是这一次，因为你擅自做主，不听我们父母的任何意见，这就是我反对的理由。我已经到了法定年龄了，我想结就结，我什么时候结，我不需要征求别人的同意。你到底想干什么？你到底想干什么？你是想把结婚也变成一场为反对我而反对我的战争吗？哎呀，你们父子俩每次谈话就这么对着呛，你们男人就是亲爷俩也得这么分谁服谁，谁胜谁负吗？我真受不了。接着说。爸，我不会用结婚这么重要的事情来跟您赌气，我也希望能够得到我妈跟您的祝福。我是你的父亲，我永远都会祝福你。但是对于你现在做出马上要结婚婚的这个决定，我的态度明确，不同意。希望你能够慎重考虑我的意见。另外，我要提醒你，在做任何重大决定以前，你有履行和父母沟通的义务。义务，懂吗？我会的，再见。没有礼貌。好，别往心里去啊，别跟你爸爸生气。你也别往心里去，他们不是在针对你。那他们为什么要反对我们结婚啊？其实我都不明白，我甚至不知道我怎么就跟他吵起来了。反正我不管，不管谁反对，我都要嫁给你。还有，你放心，我永远都会站在你这一边，和你站在一起。只要心在一起，就什么都不怕。
That concludes our class for today. It was a great class. Thank you for coming. I'll see you tomorrow. We are finished.嗨，你选修了我们法学院的必修课啊？我想听听刑法。难道你要来我们法学院上研究生？还没决定。欢迎你加入，成为我的同门师弟。啊，对了，那天你在法庭上真的非常帅，之前我没有想到你是这样的一个人。之前你认为我是什么样的人呢？之前就觉得你一定是家里全都安排好了，遇到什么麻烦全都丢给父母。难道你不怪我挡你的财路吗？什么意思啊？啊，当然，也许你现在已经得到好处了。哎，你想表达什么？请讲清楚。我说的还不够清楚吗？麻烦让一下。舒畅，你必须把话说清楚。什么财路，什么好处？你说哪件事儿啊？如果这件事情跟我无关，我也无权评价。那就是和你有关的。好在没有几件。你对我的评价是什么？我评价那是因为我看见了。你看见了什么？你忘了？你跟汪特助啊，就在你们家门口啊。本来那天我是想过去跟你说点什么，但是看到那一幕之后，我突然发现没有什么说的必要了。你看到的那只是一部分，不是全部。你基于这一小部分建立的认识，那不是真相。你误会我了。哦，误会了吗？难怪妙莹跟我说，你到时候在法庭上会翻供，是不是因为在开庭之前收到了一台车啊？我确实答应了妙莹，但绝对不是因为那辆车。而且在开庭之前，我已经把车还给了汪特助，你可以去问他的。他们不希望让我知道他们在背后有动作。我去问汪特助吗？还是问妙莹他爸？肖琴有没有把车还给你们呀？我说你是太不通人情，还是太通世故，所以才让我这么问。你明明知道在这件事情上，我跟他们不可能有任何的交流。况且，就算你把车还给他们了，我怎么知道你是不是因为我在法庭上认罪了，所以才不得不归还呢？就因为你不会去问他们，所以我就必须要这么有嘴说不清楚，必须要这么被你误会、被你黑吗？那我自己眼睛看见的事情，我也不应该相信吗？你起码可以去问妙莹啊，你问她我为什么答应当庭翻供，只是因为我把你们两个都当朋友。我不轻易交朋友，因为我不想看到他们总是在我的面前摧眉折腰。其实软弱和贪婪虽然不值得夸耀，但也并非不可原谅啊。啊，还有啊，比起现在这个人情练达、善于变通的你，我倒是更欣赏第一次见面那个不近人情、拒绝顶包的你。哎呀，东北连环扣把我扣来，是不是为了那个友谊的小酒？我让你交给汪特助的那辆车呢？啊，是这样，当我想起来给汪特助打电话的时候，他已经被我爸弄回国了。你没有还给他？
还了，但是没还了。哎，他已经走了，这不能怪我。那车呢？车在哪儿啊？到底在哪儿啊？我把它给一朋友了。什么？你为什么要这么做？因为老王说这车是公司财产，这直接让我放公司。那公司财产就我爸财产，我爸财产就我财产，是吧？然后你就私自给了别人。我那几天被他们逼得狠，跟他们赌输了，赌有点大，一时拿不出现金，这一摸兜看这把车钥匙就甩给他了。就说这车被你还赌债了是吗？你也别介意，一辆小破车，这老王不介意，我爸也不会介意。但是我介意。不就是老王借着你开了几天公司的车，这么不值一提的小事儿吗？这车是你爸让汪特助交给我，让我作为当庭翻供的贿赂金，这就是我为什么必须要让你在开庭之前还到他手里的原因。还有这么复杂的黑幕呢？我拜托你陈然向你爸去解释清楚，行吗？告诉他你可以证明我是在开庭之前就把钥匙交到你手里的。我也求你了，女神，能不让我爸现在知道这事儿吗？你洗白了，我就黢黑的了。这商婚这账我爸还没跟我算呢，再让他知道我能用公款还赌债，我就玩完了。你能不能给我留条活路？你总不忍心看我去送死吧？所以我的清白跟你们所有的事情比起来都不重要，都不值得一提，是吗？那你也不能这么说呀！我不配跟你们上流社会的人为伍。从今天开始，我不会再让你们误会我崔梅折腰。不是谁上流谁不配啊？不是你什么意思啊？妈，舒澈，我现在在飞机场了，一会儿就飞旧金山，你明天能来接我吗？啊，您要来旧金山？我怎么前2天跟您打电话的时候您没提过这个事儿啊？你不想见妈呀？你明天能不能来接我吧？我谁说我不想见您了？您把航班号发给我，我明天接您去。行，我一会儿给你发过去啊。飞机马上要飞了，我不跟你多说了，明天见面再聊。行，一路平安啊。明天见。我妈突然要来，这飞机要起飞了才告诉我。她来是有别的事儿，还是专门来看你啊？她没说啊，怎么有种突然袭击的节奏啊？会不会是跟你爸妈不同意咱俩结婚有关系？哎呦，难道是拿着我爸的尚方宝剑来的？
不过也好，你跟他当面好好聊聊呗。明天你跟我一块儿去接他吧。好，我也好久没见他了。哎，我爸也在美国，要不让他俩见个面，你觉得呢？我看行。正好在我俩注册结婚之前，双方家长也算见了面了，这就叫化阻拦为成全。嗯，靠谱。喂，青儿。爸，我妈这几天怎么失联了？跟她约好视频也没有动静，发她微信也不回，手机也打不通。哦，我忘了告诉你了，你妈手机坏了，前2天送去修，还没拿回来呢。打家里电话也没人接啊，晚上11点没人接，早上6点也没人接，这不正常啊。这没什么不正常啊，赶巧了呗。你妈她最近这个课外辅导比较忙，晚上回来比较晚。早上呢，我有时候又拉她去晨练，所以她是不是啊？哎，爸，你在哪儿呢？我在单位啊，我还能在哪儿啊？你没发现我打的是你私人手机吗？我打的不是你的工作手机。你平时上班的时候，私人手机从来都不开机的，今天为什么就打通了？你这个手机能打通，就证明你根本就没有在上班。啊，是啊。我这是刚到单位门口，还没进去呢。爸，你别撒谎了，你撒谎我是可以听出来的。我妈是不是出什么事儿了？你实话告诉我。哎呀，青儿，你怎么跟审贼似的？我告诉你，我没撒谎。你妈她现在好好的，就是最近比较忙，手机又坏了，跟你那边还有时差，也没对上茬，是吧？你别胡思乱想，神经兮兮的。好了。过2天等他空下来啊，我让他给你打一电话啊。因为我现在要进去上班了，挂了啊。好，好，再见。喂，小姨，我是肖青。这几天我妈有没有跟你联系啊？没有啊。小姨，你怎么了？你声音怎么听起来情绪不对？我妈是不是出什么事儿了？我刚给我爸打电话，他什么都没告诉我。我妈她到底怎么了？你告诉我啊！青儿，你爸不让告诉你，但是我觉得这件事也瞒不了你太久了。你妈出车祸了，在医
现在还在 ICU 呢，不过你别担心，已经脱离生命危险了。车祸？他跟人撞车了？他不是跟人撞车了，是可能太疲劳，在高速上冲出了护栏，身上多处骨折，尤其是肋骨骨折，伤到了肺，肺部感染比较严重，一直在发烧。不过你别担心，前天已经开始退烧了。医生担心肺部感染会反复，所以现在还留在 ICU， 继续监控。你们怎么不早告诉我呀？我要回去看我妈。晴儿，你听我说啊，你爸不让告诉你，就是怕你往回跑，怕影响你的学习。这儿有我和你姨父，还有你爸照顾你妈，没问题的啊。再说了，现在正是你妈需要用钱的时候，你这来回的机票得花多少钱呢？治病用钱？我妈不是有医保吗？我也是刚刚听说的，车祸啊，不算是医保报销范围之内，而且没有肇事方。车险的人身险只能赔偿1万，而且事故发生的时候也不是工作时间，不能算是工伤。学校呢，出于人道考虑，会给予一定的补偿，其他的费用还得我们自己想办法。医疗费大概需要多少钱？住院的时候，你爸交了5万，这不昨天医院又催了，让交钱，算下来估计怎么也得个30多万吧。这还不算营养费和后期的康复费用。医疗费这么贵呢？钱的事儿有我们呢，你就别操心了。你现在只需要安心读书。这个时候，孩子不给家里添乱，就是最大的帮忙了。好了，该说的情况我都告诉你了，你就别问你爸了啊。你爸他这边担心你妈，又怕影响你，你要体谅他，好吗？我知道了，谢谢小姨。嘿，女神，终于把你给等回来了。你怎么不接我电话？你找我干嘛？你哭了？不关你事。你告诉我谁欺负你了？你有事没事？我想请你吃顿饭，诚心诚意向你道一歉。不必了，你道不道歉对我来说都不重要。那你为什么会哭啊？说了和你没关系，没有必要让你知道。咱不是朋友吗？你跟我说，没准我还能帮你。还能不能愉快的聊天？你们这突然跑到旧金山来，到底是什么事儿啊？
你想不到我为什么来？为我们？不为你们还为谁呀？你们俩突然说要结婚，我能不来吗？您不是来阻止我们结婚的吗？那倒不是，我不反对你们俩结婚。真的？当然是真的。你看妙云多好啊！你们俩就是一对金童玉女，看着都顺心。我高兴还来不及呢。我还以为您是来执行我爸的任务，对我严防死守呢。你跟你爸只要一杠上，脑子就是一根筋。你也不想想，你们俩要真是想结婚，我能怎么防，怎么守？阿姨，我们呢还是希望能够得到您和叔叔的祝福。让你叔叔那个犟脾气啊，就慢慢往回拧。我对你们是100%的祝福。阿姨，我爸正好也在旧金山，您看您也来了，哪天有空就上我家吃个便饭，顺便也跟我爸见见面。是吗？这么巧啊？你爸也在？对啊，他在这边处理公事，已经待了一阵子了。哎妈，咱们双方家长也确实该会晤一下了啊！您就代表我爸跟程叔见个面吧。肯定见面，我一定登门拜访。那阿姨，您看您哪天时间行，我就安排一下，咱们到家里面家宴。晚2天，让我也倒时差，调整一下状态。Xiao, I feel really sorry for your mother's suffering. And I know it must have a huge impact on you and your family. But regarding your application for suspension of schooling, I suggest that you reconsider it carefully. Did you talk to your dad about it before making such a decision? I'm fully aware of the financial situation in my family right now. I also thought about everything before making the decision. My father might not agree with me, but I can make my own decisions. I completely understand how you feel. But would you like to hear some advice from me? Definitely. I need your advice. My suggestion is that you ask for short leave, go back to China and visit your mother first. Then, if you still feel that you need a suspension of schooling, you can file your application with our SLS office. The maximum amount of time for a leave is 5 months. And I certainly hope that you can come back in time and continue your study here. But if you fail to get back in time, our SLS office will treat your case as a dropout, and your student status in our management system will be permanently deleted. When you want to come back to study, you will have to resubmit your proposal and admission application as a new student. I understand. I plan to submit my application before going back to China. Of course, I will try my best to come back with 5 months. However, if I can't make it back, I will accept being a dropout. Xiao, it would be a pity to be a dropout. I really hope that you can come back. I'll do my best to help you work things out. Thank you so much, Professor. I will try to come back in time. Could you please tell me how to apply for a suspension in our SLS? 第一呢，你今年24岁，本命年，大师说了，属蛇的本命年犯太岁，这情绪也不太稳定。这要是2个人结婚了，夫妻之间会经常吵架。第二呢，今年的农历没有立春，老话就讲，这叫立春寡妇年。要是这一年结婚呢，夫妻之间也会经常吵架，感情不和，而且呢还会闹点小灾。你笑什么呀？你干嘛笑什么呀？啊？
我哪说错了我？妈，您太可爱了。不是，我之前没听您在这方面有什么研究和喜好，怎么让您突然背那么长一段？还有什么叫什么寡什么年什么本命？哎，这不容易吧？什么呀？我以前我对这个是不感兴趣，这不是你说要结婚吗？我得为我儿子幸福着想，我去问大师，人家大师说了，人说的也很有道理啊，所以我都记住了，我不用背。不是有什么道理啊？这就是封建迷信。那你不是刚才还说，《易经》都不是封建迷信？对呀，是啊，《易经》确实不是封建迷信啊。但是您刚才说的这一切，这跟《易经》一点关系都没有。那反正这人说的、这解释的，那都是人家大师说的。妈，是这样啊，您呢又是大师又是易经呢，把所有的神秘力量都给用上了，是不是就想让我去相信现在结婚不合适？要不这样，您呢也别兜圈子了，您就直说，您这次来是不是带着我爸爸的任务来的？是不是来阻止我们结婚呢？不对，你说我为什么要阻止你们俩结婚呢？我一直就喜欢妙莹啊，我打心眼里我早就认定她是我儿媳妇儿，我巴不得你俩结婚呢，我干嘛要阻止你们俩结婚？对呀，是啊，您是不阻止啊，可是我爸阻止啊，因为您拗不过我爸，最后您跟我爸会达成一致。你爸也不反对你们俩结婚，他只是说今年你们结婚不合适。哎呀，儿子，你就不能往后推2年，过2年再结婚吗？我爸说的是吧？为什么呢？为什么要过2年呢？不是你们现在不是已经同意了我们结婚了吗？干嘛还要再等2年呢？为什么不是现在就结呢？这原因我不是刚才我都说了。您刚才东扯西扯的那些神秘力量，咱们放下不算，咱们说点实际的原因，正当的理由。你说不出来了吧？那是因为你们根本就没有正当的理由来反对我。我爸是反对，那是因为我之前没有跟他说，我自作主张，没有以他的意志为转移。你爸是有点霸道。这话说的不对，这不叫霸道，我爸这是霸权。从小到大，他认为他做的所有一切事情都是为了我好，所以我就要听他的。我一定要遵从他的意志，他替我做任何决定，替我做任何的选择，让我去遵从他的处世哲学。这不是一个当父亲应该做的吗？您看妈，这问题就出现了呀，就是您也是这么认为的呀，所以你们认为这么做都是对的，可是你们不知道，小时候我听他的，可是现在我长大了，我有权利去选择，我也有权利去决定。您说是吗？您那个，你把这车厘子吃了吧。青儿，你这是能掐会算啊！我今天手机忘了关了，你就又打进来了。爸，你别演了，我都已经知道了，小姨全都告诉我了。你别怪他，这事儿早晚都瞒不住我。好了，我也不瞒你了。青儿，你也不用担心，你妈现在已经脱离危险了。这几天的情况啊，还一直挺稳定的。那你现在在医院吗？能不能视频？我想看看我妈。ICU 病房进不去，只能隔着窗户看一下。隔着窗户也行啊。那好吧。看见了吗？
听我跟你说一下你妈的情况啊。她因为这个肋骨多处骨折，伤到了肺。手术以后啊，肺里边有痰和积液，她自己咳不出来。为了防止感染影响到心肺功能，所以给她做了一个气管插管。你看见她喉咙那儿那根管子了吧？也就是一个引流装置，仪器定时的通过这个管子，直接从气管里把痰给吸出来，所以短时间内啊，她说不了话。那他脊柱受伤了吗？颈椎没伤着，但是腰椎移位和压缩性骨折。万幸的是啊，没伤着神经，所以不用动手术。另外呢，就是左腿和右前臂骨折。现在还在昏迷吗？这倒没有，这2天这高烧啊基本上退了，说明肺部的感染啊正在好转。虽然说呢还是睡得多醒得少，但那个不是昏迷，是他需要休息。医生也说了，他这个人呢这回是遭了点罪，但是你妈命大呀，她这个意志啊也够强，所以啊，只要积极治疗，积极康复，完全是可以恢复健康的。你呢，就踏踏实实的，别太担心，啊。嗯。爸，那你现在要帮我一个忙。帮什么忙？你帮我去医院开一个关于我妈病情的文件，然后寄给我。你要你妈的病情证明干什么呀？我办休学。啊？你要休学啊？你不用那么大惊小怪，休学没有什么大不了的。我今天还特地咨询了安德森教授，他说学校可以为休学保留5个月的学籍，所以我先回国。如果在这5个月内我妈恢复得很好，我就继续回来上课。如果康复周期很长，那我就直接办理退学。你还要退学？休学也好，退学也好，都只是按下暂停键，等到之后条件允许的时候，我还可以重新申请的。不行啊，休学退学都不行，没这个必要。你休学回来干什么呀？我可以照顾我妈啊。你妈不需要你照顾，她在 ICU 病房，有医生护士照顾，每天只允许家属探视1个小时，而且她在 ICU 啊要住1个月。你回来除了只能见见她，什么也做不了。那她之后总得做康复吧？你看你得工作，小姨和姨父他们俩也得工作，不可能一直留在燕州，他们得回广州。我回来起码可以陪我妈一起做康复啊。你妈他们学校表过态了，只要她开始做康复，系里边啊就可以派人来帮忙。咱们家呢再请一个专业的护工，再怎么样也不需要你休学回来当护工啊。好，那我工作，我休学可以省下学费，然后我再去找个律师事务所上班，我给我妈挣医疗费。医疗费有我呢，要你省什么学费呀？自作主张的瞎操心。你好好上你的学，让我心静一点，比什么都强。静儿，要不再找个时间，咱们再好好商量商量，行吗？不用商量了，爸，家里的条件情况我都是知道的。我要休学也是经过深思熟虑之后的决定，你不要想着怎么去打消我的念头。你不帮我去开那个医生证明没有关系，我自己先回来，我自己去开。虽然过程有一点麻烦，但一样可以办成休学。这孩子怎么这么犟呢？好了，就这样吧，过几天见好吗？拜拜。你爸做的这一切也都是为了你好。
妈，你们认为的好，也许未见得是我的好；你们认为的坏，可能是我必须的经历。舒澈，你出国留学这些年，你真的是变了。你现在是事事有主意，你还事事自己给自己拿主意。难怪你爸对你有情绪。他送你出国留学，不是要你把翅膀练硬了跟他对着干的。妈，我不是说故意的去叛逆，我现在已经过了为了叛逆而叛逆的时期了。我想给自己做主，就那么难吗？你爸这次反对你结婚，不是全无道理啊。有什么道理呀？刚刚您坐这说了半天，哪怕您能说出一个能让我理解的原因，我也不会不接受。毕竟我不是不讲道理的人。有谁不希望自己结婚，父母会支持和祝福？有谁希望自己结婚会变成一场战争呢？有些话也许我现在不能跟你说，有一些事情，也许将来我才能告诉你。所以，妈也希望你能够把这个结婚计划先放一放，给你和你爸留一点交流的时间和空间。你爸他也不是说反对你结婚，他只是觉得现在不是合适的时机。你说你们是父子，又不是仇人，有什么不能调和的矛盾呢？啊，他为什么就不能静下心来，耐心的沟通，彼此包容来解决问题呢？你说你们一个就是不由分说，一个就是一意孤行，你们这么针尖对麦芒，你说你们是要把这个家给拆散吗？怎么就把这个家拆了呢？您这话说的，有哪家的父子是相敬如宾，天天相处的其乐融融的呀？这不挺正常的吗？就这样，他非得这样对我，那我知道什么呢？你怎么了妈？你真以为我们这个家就是你看到的那样花好月圆、风平浪静吗？有些事只是没跟你说。啊，什么事儿没跟我说啊？您别这样，您跟我说怎么了这是？妈，怎么了这是？啊，是不是家里出什么事儿了？您跟我说，您别瞒着我。妈，您说啊。你出门这些年，家里发生了好些事，有些事情我也是刚知道的，我还一直被蒙在鼓里。妈。我爸他怎么了？你爸他怎么了？不是你爸？不可能，除了我爸，没有人可以把你蒙在鼓里。我们家就3个人，我没有，那肯定就是我爸。经济问题？胡说！你爸他一向廉洁，那就是感情问题。你听说什么了？什么都不需要听说啊！能走到他那个位置上的人，一旦出事儿，不是钱就是色。我爸出轨了是吗？你爸他跟我承认，他和那个女的有一段时间了。那人是谁？干什么的？是怎么认识、接触到我爸的？这个我都不清楚，这个也不重要，我也不想知道，不重要。怎么就不重要呢？为什么就不重要呢？你爸他已经后悔了，他已经跟我认错了。他们俩断了吗？
我爸谈呗。不，舒澈，舒澈，你千万不要问他，你千万不要问他。我真是不该跟你说这个。我希望这件事情无声无息的赶紧过去。还有关于这件事情，你千万不要对外人露一个字啊！千万千万，这件事情对你爸的影响是毁灭性的，这个你懂。妈累了，妈上去歇会儿。我刚想着准备给你打电话，后来一下给忘了。你还在陪阿姨呀？我今天晚上不回去了，别等我。好吧，你也确实该好好陪陪她了。你明天下午几点下课？下午2、3点吧。怎么啦？我明天全天课，你如果下课之后有空的话，过来陪陪我妈。她情绪不太稳定，你带她出去逛逛，散散心。好，我尽量吧，因为我明天还有课后学习小组讨论，我看看能不能请假。你到我妈这边之后，你给我发个信息或者打个电话。好的，晚安哟，早点睡。晚安。拜拜。
Professor, I'm here to say goodbye. I asked International Student Office for leave. I will fly back to China 2 days after tomorrow. Leaving so soon? Not going to apply for a suspension right now? I've already sent my application. And I'll send the hospital document from China. Why not ask your family to get the document and send it to you so you can leave the U.S. with a suspension certificate? Are you so anxious to see your mother? I saw my mother lying in ICU in a video call. I can't wait 1 more minute. I want to go back as soon as possible. Xiao, I completely understand your feelings. Don't be too sad. Take good care of your mother. And I wish her to get well soon. Thank you. Professor Anderson. Laura, you can come back later this afternoon. No problem. Sorry for disturbing you two. Xiao, I hope you can come back to continue your studies here as soon as possible, once your mother's getting better. Try not to drop out, okay? Standard is my dream. I won't give it up. I promise. That's a deal. Thank you, Professor Anderson. Goodbye. Goodbye.莫妮卡，我要提前退房，剩余的房租你可以退回我吗？你干嘛要搬走啊？你谈一个男朋友也不能这么快就跟男朋友同居，太快了。同什么居呀？我没有谈恋爱，是家里出了一点事儿，我必须要回国，大后天就走。你要回国也不至于退房子啊？你是不打算回来了吗？有这个可能。那是家里出了什么大事是吗？妈妈出了车祸，虽然脱离了危险，但在未来应该还会有很长一段时间的康复治疗。My God， 小青，我都不知道该说什么。I'm so sorry。应该是我说抱歉才对。在这个时候，应该是我对我爸妈说抱歉。我爸妈是最勤勉的工薪阶层。我爸的工作可以算是国家公务员吧，面上钱不多，但因为掌握关乎他人生死的权利，所以有很多的灰色收入会主动找上门来。你不知道我亲眼看到过多少次我爸把他们拒之门外。可是我小时候不懂事儿，有一次有人主动送东西过来，因为我很喜欢，我想要。我牢牢地抓住不肯放手。后来等客人走了之后，我爸把我揍了一顿。在那之后很长的一段时间，我一直都很记恨他。我没有办法理解，明明是别人主动送给我们的东西，我很喜欢，我想要，我不偷我不抢，但我为什么不能有呢？直到后来长大之后，我才明白，我要感谢我爸。因为他的坚持拒绝，才让我们家有这么多年的心安理得和平静幸福。
是我们家的经济支柱。我留学的所有费用，生活费、学费，都是我妈靠着辅导音乐艺考生赚的外快。我花的钱，都是她一堂一堂课教出来的，有时候，甚至于她要连续上8个小时的课。所以我爸妈对我来说，就像是我这辆车上的2个重要部件，一个是方向盘，一个是发动机。我原本很自信，我觉得我很优秀，那是因为我足够努力。但这次的意外让我看清了一件事情，原来我的优越一直都是父母的负担，而我的机遇是因为他们的牺牲。我以为我凭自己一步一步走上了更高的台阶，但其实我每一步的脚下都有我爸妈在为我添砖加瓦。而在这种时候，如果我还只想着自己攀登，那我就太自私了。我不能让他们为了成就我，不敢享受，不敢旅游，不敢休息，甚至不敢生病。走之前，我把行李收拾好，先存在你这儿。一旦真的确定休学，还要麻烦你帮我把这次行李寄回国。没问题。谢谢你，莫妮卡。其实啊，小晴，我觉得你可以这样想。其实，有这样的爸妈，有这样的家，让你惦记着，是一种幸运。隔着千山万水，还心急如焚，那也是幸运。不然给你一个没人惦记你，你也不惦记任何人的轻松试试，就像我一样。还好有个酒，有帅哥。Excuse me. Where is the elevator? Oh, just behind you. Take the corridor. Okay, thank you. My pleasure.喂，舒澈，你到公寓了吗？我还没有。啊，你没去陪我妈？我学校这儿还有点事儿，
没请下假来。我如果一会儿早结束，我就过去陪阿姨。没事儿，你先忙你的，你别耽误你自己的事儿。你昨天晚上在电话里说阿姨情绪不太好，是怎么了？回头见面再细说吧。你还在学校呢，上课呢？哦，对，现在课间，我给你打个电话问问什么情况。那我一会儿这儿结束的早，我就过去陪阿姨，然后告诉你一声。晚上见。嗯，晚上见。拜。在谈舒澈和妙莹的婚事之前，你知道我会先说什么吗？我知道，错在我处理这件事情，我确实有疏漏。我成就你的事业，你却在这儿动摇我的家庭。姐，我也没想到这件事情会发展到现在这个地步。我如果早知道，我一定不会让他。行了。这事儿我不想往回倒了。这回我来美国，除了孩子的事儿，还有一个目的。这事儿是因你而起的，所以你一定要给我个交代。不管你用什么手段，尽快的把这个事情料理干净，让这个女人永远从我的生活中消失。您放心，这件事情我负责到底。可以跟妙莹说，他们结婚太早了。可你让我当着舒澈的面这么态度鲜明的反对，他一定会怀疑，反而会猜到咱们的关系和意图。我昨天晚上也试过了，怎么都说服不了他。因为我们根本就没有反对他们结婚的理由，何况咱们谁不希望他们早点在一起啊？妙莹是我早就认定的儿媳妇儿，我也巴不得他们早点结婚。这也是不得已而为之啊。可我总有种预感，怕这次会耽误了这俩孩子的幸福。你们别这么想，只不过是权益而已。怎么才能阻止他们俩呢？想来想去，只有一个办法。什么？如果让他们这次结不成婚，不能是出自咱们的反对阻止，只能是妙莹拒绝舒澈。那妙莹她怎么会拒绝舒澈呢？让她知情。你的意思是说，你把我们的关系和计划全部都告诉他？和盘托出，只有这样，妙莹才知道她跟舒澈的婚姻会影响到全局，才知道他们的婚姻已经不仅仅是他们两个人的事情。这样会不会很冒险？妙莹会不会告诉舒澈？不会，我对我的女儿非常了解。她从小到大都是一个会站在别人的立场，替所有人考虑的好孩子。她从来没有把自己放到过第一位，也从来没有放纵任性过。
所以，我对妙英会做出的决定有把握。你打算什么时候告诉他？迫不得已，不得不这么做的时候吧。你怎么来了？什么情况？你真要回国啊？我听你舍友说你妈出车祸了，严重吗？已经脱离生命危险，但还在 ICU。就算出院，应该也需要做长期的康复。上回我来你哭是因为这事儿吧？那你打算什么时候回去？后天。后天几点？我送你。不用了，我自己打 Uber。哎，没事，我送你啊。几点？你要是不说，我也能查上。那你打算回去待多久？不知道。计划什么时候回来？没有计划。啊？那你暂时还不打算回来了？有可能吧。不是你妈情况好转了，还需要你陪吗？你不就可以回来继续念书了吗？我不想再说了，我不想让自己变成一个爱吐槽的怨妇。哎，你说，你的问题在我看来都是不值一提的小事儿，你的难处是因为钱吗？哎，如果要是因为钱的话，我爸说，凡是钱能解决的问题都不是大问题。哎，你干嘛不找我们帮忙啊？让舒澈给你介绍点校内工，我还可以给你介绍一些赚外快的零工，是吧？再不济，我还能给你借钱贷款，帮你交学费。你有完没完？我这说什么了呀？你没有一句温柔的谢，你也不至于这样啊。我没有把你们当成是我的朋友，我也没有权利需要别人来帮助我。朋友在我这边不是救命稻草，也不是信用卡。你是不是还在因为那车的事儿生气呢？哎，这件事情是我错了，我让你背锅，我保证向我爸解释清楚，还你一清白。不用了，反正我也要回去了，在你们这儿到底白不白，对我来说也没有什么意义。小青，你是不是把这事儿看得太介意、太纠结了？你的情绪我不是特别懂，而且我爸也没有再问过这事儿，更没有问过老汪，他早就把这事儿忘在脑后了。对，这就是为什么我们没有办法成为朋友的原因。你爸随手一送，转身就忘的一个念头，你随手一赌，轻易就输掉的一个赌字，对我来说就是没有办法解释清楚的一个道德污点。不是，怎么就污点了？没人误会你啊！哎，你说谁误会你了？我向他们一一解释清楚去。不必了。不是，你为什么老是拒我于千里之外呀？是因为我们家有钱吗？是不是为了维护你神圣自尊不受侵犯，只有穷人才配做你朋友？哦，我有钱，我的好意对你形成了刺激，构成了侮辱，是吗？你把个人尊严看得比一切都重要，你是内心强大还是心理虚弱呀？你有钱，你了不起是吗？你有钱可以解决所有的问题，你有钱就是一切，对吗？钱是不能解决一切，比如我喜欢这事儿，钱就解决不了。后天你等我。连我都被感动到了，肖青，你可真沉得住气耶！
我打赌，你回去很快就会回来，因为这么有钱、肯花钱但又有情的男生，怎么可以错过啊？舒澈，对不起啊，我今天没能去陪阿姨。没关系，忙完这几天，等你有空再说吧。你说阿姨她昨天情绪不太好，是怎么了？我妈跟我说，我爸出轨了。跟谁？不知道，但是我直觉我妈知道，她只不过是不愿意告诉我。那然后呢？没然后，我妈什么都不肯说，就连我爸出轨的事都是我逼问出来的。以你爸的身份地位，这种负面消息不亚于核弹爆炸。那，你打算怎么做啊？你要去问你爸吗？那不知道啊。我想等我妈跟你爸见完面之后，找一个安静的时间，好好跟她聊一聊。我得知道更多的事儿，我得知道我妈妈到底是怎么想的，我还要确定我爸跟那个女的到底有没有断，然后再决定怎么做吧。哎，你说，你爸这事儿跟咱们结婚有关系吗？我想不出这两件事情到底有什么因果关联。那你妈这次来对咱俩结婚是有什么态度？她还能什么态度啊？她肯定是听我爸的，还是反对。我再跟她聊聊吧。你是我女儿，我当然希望你幸福啊！而且我相信舒澈一定是给你幸福的那个人。舒澈的爸爸是个市长，你又是一个上市集团的大股东和继承人，所以注定你们就不是普通人家的孩子。你想想，你们的婚姻怎么可能只是你们两个人的事情这么简单呢？你从一出生就肩负着家族的使命，你知道吗？你要做什么，不做什么，你不能仅仅为自己考虑，不能那么任性。我不反对你跟舒澈结婚，我只是建议你们晚2年结婚，晚2年。我爸出轨了。
哎妈，你以前没见过程叔叔吗？没有，没见过。我爸也没见过。一个主管城建，一个是本市著名企业家，就没有在任何的商界活动当中碰过面？没听你爸说过，应该是没见过。今天也算是双边首次峰会的重大时刻啊！舒夫人，终于见面了，幸会幸会。程总幸会。早教耳闻市长夫人雍容华贵，今天让我一睹风采啊！哎，我人老珠黄了，程总现在才是男人最有魅力的年龄。妈，能不能正常说话？怎么不正常了？你们可以相互称对方为舒澈妈、妙莹爸。要是再这么夫人啊、总的，我强烈要求退场啊！你说这孩子，哎，如果从彼此知道算起的话，我跟你妈也算是老相识了。是啊，早就想见见妙莹爸爸了，听都听成老熟人了。这么说话多舒服啊！哎，咱们别站着了，吃饭入席啊！请。拿着包。哎，舒澈，你妈来了好几天了，没陪她出去四处转转。留学生的生活特别没自由，每天课都是满的。我看看这2天能不能安排出时间来陪我妈去转转。哎，对了，昨天妙莹还说要请假去陪我妈。啊，你昨天去我公寓了？我怎么不知道啊？阿姨，我昨天没去成，我没请下假来，我改天去陪您，好吗？哎呦，你们功课忙，阿姨不用你们陪。那这样，我让公司安排车和人陪您四处转转。也行，不过我这人很随性，也不想天天出门。保证安排的张弛有度。您想去哪儿转，想吃什么，您就跟他们说，啊。程叔叔，妈，今天正好双方家长都在，有个事儿，我想跟你们说一下。虽然之前我爸还有我妈觉得时间不合适，但是我跟妙莹还是决定我们俩要结婚。我们会在最近挑一个合适的时间，去市政厅注册，然后把范围控制在最小，找一群最好的朋友小聚一下，也就算是我们结婚了。这也是我们希望的婚礼的仪式。当然了，我们更希望能够得到你们的祝福。哎哥，你要不要一个结婚英领指导啊？我可是在美国结过婚的人，我很有经验。你丢不丢人？对不起，孩子办的淘气事儿。既然你们已经决定了，我祝福你们。谢谢程叔叔。妈，放轻松，您放心，我在注册之前会跟我爸好好的聊一聊，争取得到他的谅解，不会让您为难的。舒澈妈，咱们应该祝福这类孩子。舒澈，妙莹，我希望你们的爱情永远不被身边的利益所困，也永远不要为周围的诱惑所扰。无论今后发生什么样的变故，产生什么样的误会，一定要坚信彼此的爱，永远不要分开。爸爸祝福你们。谢谢叔叔，我们会的。妈，我今天没有事前跟您
打招呼征得您的同意，就擅自跟程叔叔宣布这事儿，您不会怪我吧？妈怎么会怪你呢？我只是希望将来，你在回想起现在的事情的时候，不会怪我们。我为什么会怪你们呢？妈，我还是想跟您谈谈我爸。谈你爸什么？关于出轨。那都是已经过去了的事情，没什么好谈的了。可是前2天您提到这个事儿，您还是没有从这个情绪里摆脱出来，这不像是过去的事儿。我那天晚上我是情绪失控了，那是因为我倒时差造成的情绪紊乱，那不是我的正常状态。我希望你不要把我那天说的话记在心里。本来我就不应该跟你说这些事情的。真的已经过去了。你爸保证跟这个女人一刀两断。现在他每天正常上班，正常回家，我们又回到了从前，都过去了。不要和你爸交流这件事情啊，更不要对外人透露一丝一毫，就像什么都没有发生过一样。这个箱子就寄存在你这儿了，就放这屋。我还是把它放到储物间去吧，不能耽误你这里其他租客来住。没有新租客，你就放这儿吧。你不打算把这儿继续租出去吗？留着它，等你回来。我不一定能回来。那就等你确定不回来了，咱们再说。谢谢你啊，莫念看。谢谢我什么呀？谢谢你让我知道，欢乐都是短暂的。抱歉啊，没有立到你的志。不会啊，因为同理，痛苦也是短暂的。好吧，你懂辩证法。这些都送你啦。都给我呀？这套挺好用的，海洋系列，我从国内带来了很多，你试试看啊。那我就收着。唉，一定是赌咒发誓今天会出现那个人来了。我去看看。Professor Anderson. So, I thought you and your parents had discussed your plan to take a leave of absence from school, but it was just your own idea. My dad doesn't want me to go back, and he doesn't agree with the absence. That's why you blocked him? How do you know that? The way you did this was simple and unthoughtful. It was a disgrace to your own major. Who told you that I blocked him? Of course, he himself. He contacted you? He had to, since he couldn't reach you. He called and hoped that I could stop you from flying back to China. I don't know if I can be successful, but here I am. I want to reach a consensus between all of us. And now, it's the time for you to talk. Running away is not a good way to communicate. 青儿，你现在在哪儿呢？我准备马上去机场。青儿，爸知道你做出的任何决定，
都是经过慎重考虑的。也知道你这孩子，一旦做出了决定，别人很难改变。但是，在你做出最终的决定之前，你能不能听听你妈的想法呀？我妈，她能说话了吗？还不能，但是她今天取得了历史性的突破，不但清醒了，还能写字了。我让你看看啊。这个不是简单的一笔一画吧？你妈的每一个字儿，就是咱家的一大步。